Must be one speaking analysis, okay? So what I thought was I would break down what are the important things that you as a candidate should know about the speaking module. Because if you are clear about what exactly are the things that you need to present in front of the examiner, it's going to be a little more easier as well as convenient for you. So in today's session, I'm going to tell you, or we are together going to analyze what are the things or what are the main areas you need to consider more. So the points that I have picked for today's discussion are the points what I personally feel as a trainer who, I've been talking to students for some time right now. It's been like 3-4 years right now I've been doing this. So from my experience for all these years, I've picked the main areas that I feel the students need more practice. And if you are focusing more on these areas, I'm pretty sure that it's going to be easy for you guys. You guys do not have to worry too much about the speaking module, because I've seen many students getting really worried about it. And I've seen many students always saying, I don't have a really good proficiency and I'm really worried whether I'll be able to convince my patient, or I don't know whether I'll be able to handle the pressure during the examination. It can be a little intimidating or nerve-wracking, I totally get it. But I'm telling you, it's going to be really easy if you have the proper analysis of it, as well as if you know what are the tactics that you need to apply in it as well, okay? So we are going to discuss that in today's live session, and I hope you guys are all doing really well. So if you guys have any questions, also you can raise that, because in today's session we are going to, I'll try to make it a little more interactive. So if you have any doubts, you can do that. While I was actually preparing for this live, I thought, okay, I'll pick the main areas what the students need to consider more, as I told you a little earlier. So I'll be coming with 5 key features or 5 key points that you need to consider while doing the OET speaking test. Okay, it is very important. So these are the areas that you need to definitely include in your role plays, as well as definitely need more practice as well. Okay, so we will be looking into each of it one by one. So let's begin. So the first point that I would like to discuss with you guys is introduction. So introduction in the area, മിക്ക കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. എത്ര റോൾ പ്ലേസ് ചെയ്താലും എത്രയൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ക്യൂ കാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട്. മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിനും ഞാനത് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിലിങ്ങനെയല്ലേ, ഇത് നോൺ ആണോ, ഇത് അൺനോൺ ആണോ, ഇവിടെ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതല്ലേ, ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് നോൺ കേസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടല്ലേ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് if you have the proper idea about the context, ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് വായിച്ചെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പീക്കിംഗ് അനാലിസിസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിലൊരു മെയിൻ കീ ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളോട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഭയങ്കര ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഷോസ് അവർ എബിലിറ്റി ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് എ കോൺവെർസേഷൻ. അൺലൈക്ക് എനി അതർ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ IELTS ഒക്കെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ ആൻസർ പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണത്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ OET സ്പീക്കിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റ്, അവിടെ നമ്മളാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ദ എൻറ്റയർ കോൺവെർസേഷൻ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് അൺടു യുവർ ഡയറക്ഷൻ. നമ്മളതെങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കോൺവെർസേഷൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണത് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ദ വൺ who you have to take initiative of it, and you have to take control of the conversation too. So എപ്പോഴും നമ്മളാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തെറ്റിപ്പോയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എഫക്റ്റ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ യു ആർ ഗിവിങ് എ റോങ് ഇംപ്രഷൻ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളായിരിക്കും, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തെറ്റിപ്പോയാലും മുന്നോട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യും പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തെറ്റിപ്പോയാൽ എക്സാമിനറിന് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ വരുവാണ്, ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് റോങ്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ അവിടെ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്
till now, no matter how many role plays they have done, എത്ര ക്യൂ കാർഡ്സ് ചെയ്താലും they still get confused about how to start the role plays. Okay, so ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് സിനാരിയോസ്. ഞാൻ എല്ലാ സിനാരിയോസും എടുക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ. ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡിസ്കസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ബട്ട് എന്നാലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ, ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഗ്ലിംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിംസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കുന്നത് നോൺ കേസസ്. നോൺ കേസസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നോൺ കേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റിനെ അറിയാവുന്ന കേസുകളാണ് നോൺ കേസസ്. വി ഓൾറെഡി നോ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ട്, okay, ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് or whatever, some information about the patient is with us, so we know the patient. okay, അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോൺ കേസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ നോൺ കേസുകളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നോൺ കേസ് ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പേര് വേണമല്ലോ. വി നോ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന നോൺ കേസസ് ആണ് വേർഡ്. വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി വേർഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനം, ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല അവിടെ. ഓക്കെ, വേർഡ് നോൺ ആണല്ലോ. സോ വേർഡാണ് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ. പിന്നെ വരുന്നൊരു നോൺ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഫറൽ. ഓക്കെ, ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നോൺ കേസാണ്. ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഹാഡ് ആൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദി ഡോക്ടർ. ആ ഡോക്ടർ എന്നിട്ട് ആ കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നോൺ കേസാണ്. മേ ബി യു ഡോണ്ട് നോ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് someone has been coming to someone has referred a patient to you. അതായത് the doctor has referred a patient to you എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ. So that is a non case. Another non case can be where ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് എല്ലാ കേസസിലും നമുക്കൊരു നോൺ കേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് ഇൻ ദ ക്യൂ കാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ദാറ്റ് നേരത്തെ ഈ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കേസസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നോൺ കേസായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വരുന്നൊരു നോൺ കേസ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ കേസസ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള നോൺ കേസുകൾ വരുന്നത്. സോ നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വാട്ട് യു നീഡ് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇനി നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ദിസ് ബിഫോർ ഓൾസോ, കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, എന്നാലും ഐ എം ടെല്ലിങ് ദാറ്റ്സ് വൺ മോർ ടൈം. പേര് നമുക്ക് 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറോട് ചോദിക്കും. ക്യാൻ ആസ്ക് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഹൗ മേ അഡ്രസ് യു. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ടു. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. വേറൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിം ഓർ ഹെർസെൽഫ്, ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഹെർസെൽഫ് ടു യു. സോ ആ പേര് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സേ ഇഫ് ഐ എം യുവർ എക്സാമിനർ ആൻഡ് ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മൈസെൽഫ് ആസ് മിസ് കാരോലൈൻ ടു യു ആൻഡ് യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നെയിം, ദെൻ യു ക്യാൻ യൂസ് മിസ് കാരോലൈൻ ഇൻ യുവർ റോൾ പ്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി അതുമല്ല നിങ്ങൾ പേര് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി, നിങ്ങൾ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയി എന്നാണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വരി, നിങ്ങൾക്ക് ആ ജെൻഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേര് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാം ആൻഡ് ദ എക്സാമിനർ വിൽ ഗോ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നെയിം. ഓക്കെ, സോ ഈ 3 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേരുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നെയിം. ആസ് ഐ ടോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ മൈക്ക് പേര് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു വാർഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ മൈ നെയിം ഈസ് റിച്ച്, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഫെസിലിറ്റി. ഓക്കെ, ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യുവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടു. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. കാരണം നിങ്ങളൊരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ. പിന്നെ നമ്മുടെ ടാസ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഡയലോഗ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മളൊരു വാർഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതൊരു റെഫറൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ് യുവർ നെയിം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു കൺഫേം ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദിസ് പേഴ്സൺ. കാരണം വേറൊരാൾ, ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണത്. സോ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് whether we are talking to that patient itself. Okay, so അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഈസ് റിച്ച്, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ. Am I right that you're Mr. David? You can confirm it like that. Okay, so Mr. David is saying, yes, I'm Mr. David. Then you can continue by saying, so Mr. David, I can see that you have been referred by your general practitioner to discuss about your weight management. So that is how you can go with it.
നമ്മൾ റെഫറലായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വിട്ട ഒരാളായതുകൊണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു കൺഫർമേഷൻ പർപ്പസ് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു റെഫറൽ. ഇനി ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിലും ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ചെക്ക് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ആർ യു ഹിയർ ഫോർ യുവർ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ്? Okay, so the patient is saying, yes, I'm here for my test results. And then you can check with the patient, could you please help me with your name and age? Okay, because ഒരാൾ നമ്മൾ ലോജിക്കലി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചെക്ക്, ഓക്കെ നിങ്ങളിവിടെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിന് വന്നതാണോ? യെസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും പറയാമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ റിപ്പോർട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർഡറിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലിറ്റിൽ മോർ ഈസിയർ ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓർ ഇനിഷ്യേറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഇനി നോൺ കേസസ് വേറെ ഒരു കാറ്റഗറി വരുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് ഏതും ആവാം കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഹോം വിസിറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആവാം, ഈവൻ വാർഡ് ഏതാണെങ്കിൽ പോലും എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് 1 വരുന്നത് കൺഫേം ദ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, കൺഫേം ദ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷനുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കേസുകൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിറ്റി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ലോജിക്കലി അത് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കാരണം 2 ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പിന്നെയും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ, ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ എക്സാമിനിങ് യു, ഓർ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ എക്സാമിനേഷൻ. എന്നിട്ട് പേര് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി. സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. ഓക്കെ, യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആസ് എ നേഴ്സ്, യു ഹാവ് ചെക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആ കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. നമ്മളെപ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അത് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സാമിൻ ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ എക്സാമിനേഷനിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ മനസ്സിലായത് അത് കൺഫേം ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ച ഒരാളോട് പിന്നെ എൻ്റെ പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഐഡിയ. സോ ദെൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ കോൺവെർസേഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്. ഇനി ഈ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷന് പകരമായിട്ട് യു ക്യാൻ ഈവൻ സേ യുവർ കോപ്പറേഷൻ ഈസ് വെൽ അപ്രിഷിയേറ്റഡ്. യു സീ ദ ഡിഫറൻസ്? Thank you so much for your cooperation. Your cooperation is well appreciated. That's a sentence construction difference. Always try to enhance the way you use the statements or the way you articulate your statement or form your statement, because that shows your ability, okay, to communicate well. So ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ. നമ്മൾ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൈ ഹാർട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് പകരമായിട്ട് ട്രൈ ടു ഫ്രെയിം യുവർ ഓൺ ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അത് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആയാലും മതി, അവിടെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. മീൻസ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് റിയലി ഹ്യൂജ് മെഡിക്കൽ ജാർഗൺസ്, അങ്ങനത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കടിച്ചപ്പെട്ടാത്ത വൊക്കാബുലറി, അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് ഇൻ യൂസിങ് ദ കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടില്ല എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. What I meant to say is that if you have little bit of good vocabulary, then that is kind of like a plus point for your speaking. Okay, so try to do that. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോൺ കേസസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇനി മൂവിങ് ഓൺ ടു അൺനോൺ കേസ്. അൺനോൺ കേസ് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. വി ഡു നോട്ട് നോ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ അറിയില്ല, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പേര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പേര്, യുവർ റോൾ, വിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, which is clearly mentioned in the cue card. So you can start by saying, good morning, my name is Rich. I'm one of the registered nurses working in this emergency department. How can I help you? Simple as that. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോൺ കേസസ് അൺനോൺ കേസസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നതും എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നതും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ? എഗെയിൻ അതും ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ഏരിയ ആണ് പലർക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ 3 കാറ്റഗറിയിൽ പറയാം. നോൺ കേസ് ആയിട്ടുള്ള ബൈസ്റ്റാൻഡർ, അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ടുള്ള ബൈസ്റ്റാൻഡർ, എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബൈസ്റ്റാൻഡർ.
ഓക്കെ, 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആണ്. നോൺ കേസ് ആയിട്ടുള്ള ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need to introduce yourself. Okay, you can start by saying, good morning, my name is Richa, I'm one of the registered nurses working in this ward. Are you Tom's mother? Confirm it. Non case il namakariyavunnathu aariyana, patientiyana namakkariyunnathu. Okay, we know the patient, so you can confirm, are you Tom's mother? So you need the name of the patient there. Okay, non cases la. And then you can start by saying, well, I am here as advised by the doctor to discuss about your son's treatment. ennu parnu namukku conversation kondu po. idana non cases bystander case. ഇനി ഇത് അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിലോ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്, നോർമൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച്, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? So the mother will say, this happened to my child. അല്ലെങ്കിൽ father will say, I am here for this information, something like that. Okay, so console, don't worry, I'll help you. Okay, I'll provide all the necessary details. Okay, could you please tell me your sons? ഇപ്പോൾ സണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കാൻ വന്നെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ആരാണോ, സൺ ആണോ, ഡോട്ടർ ആണോ, ഫാദർ ആണോ, മദർ ആണോ, whoever it is, അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാം. and then ask the name of the bystander too. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. what you have to do is, നോൺ കേസ് ആണെങ്കിലും are you Tom's mother എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന കാര്യത്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം you can check the mother's name too. so how may I address you? Okay, then you can continue the conversation. ഇനി അൺനോൺ കേസസിനാണെങ്കിലും കാര്യം ചോദിക്കുക, എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് ഓഫർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കളക്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ കളക്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ടു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇനി എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സോ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ്, യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഡ്യൂറിങ് ദ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എക്സാമിനേഷൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി ഒരു ഇനീഷ്യൽ കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാമിനേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ഇസ്, യു നീഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, യു നീഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഡ്യൂറിങ് ദ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ. സോ മിസ്റ്റർ മൈക്ക്, ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് എക്സാമിനിങ് യുവർ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് about how you have to start your conversation. Okay, so I hope it is clear for you guys. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് യു എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലിംസ്, കുറച്ചൊരു ഐഡിയ മതി, ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സിനാരിയോസ് ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണിത്. വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയസ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കി പോകണമെങ്കിൽ, ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് വരാം, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനാരിയോസ് വരാം. അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച്, ഇഫ് യു ആർ എ ബിഗിനർ, നിങ്ങളതൊന്നും ആലോചിച്ച് ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കും? നോ, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇത് ഈ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആദ്യം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഇവിടെ ഞാൻ ഇതാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സിനാരിയോ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ലോജിക്കലി ആലോചിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് point I would like to discuss was introduction, and I hope it is clear for you guys. And in the meantime, if you guys have any questions, you guys can shoot that too. Okay, so a lot of people are saying hi to everyone. Okay, I hope everyone is doing fine. So let's move on to the next topic. Next point that I'm going to analyze is conclusion. Introduction പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടും. ഓക്കെ, സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ട്, ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ കൺക്ലൂഷൻ ഐ ഹവ് ഹേർഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ്, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്? നോ? വെൽ ദെൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം, ടേക്ക് കെയർ. This is the common way of concluding. Okay, but I would say please stop doing it. Don't. കാരണം നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാളൊരു പേർപ്പസിനാണ് അവിടെ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു പേർപ്പസിനാണ്. ഓക്കെ, സോ ആ പേർപ്പസിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Always make sure that when you are concluding the conversation, you are relating to the context that you have been discussing so far. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is going to be meaningless.
നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ ടാസ്കും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായി ചെയ്ത് അവസാനം കൊണ്ട് കല കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെയായി പോകും അത്. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ നോട്ട് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗിവ് എ പ്രോപ്പർ context related conclusion. That is very important, very significant. Okay, so കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമാജിൻ നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സർജറിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ പേഷ്യൻസ് ward or the room, and we are trying to prepare the patient. Okay, patient prepare cheyana nammal for the surgery. The patient obviously will ask us a lot of questions. Endana surgery endokane details nokka patient definitely choikum. So adinte explanation okke kayiyumbol nammal finish cheyumbo endha cheyendad, nammal avade chenna purpose aanu, why we were there to prepare the patient for the surgery. So appo nammal finish cheyumbo thank you so much for your time, if you require anything else please contact me ennu parnu poyal it is not relating. Okay, there is no meaning. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ച കാര്യവുമായിട്ട് ഇതിനൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. Okay, so what you need to do is connected. Okay, so ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത് do you have any other concerns? So the patient is saying no, I don't have any other concerns. Okay, then you can say well, I hope everything is clear for you, and so with your permission shall I prepare you for the surgery. That is how you have to finish it. നമ്മൾ എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് പേർപ്പസ് ആണോ നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ ഇത്രയും നേരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മളത് എൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ തിങ്ക് ലോജിക്കലി. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർ കോൺവെർസേഷൻ ആയിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ടാസ്കുകളും പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു ഹാവ് എക്സസ് ടൈം, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എക്സസ് ടൈം ഒരു 30 seconds കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 seconds ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ട്രൈ ഗിവിങ് എ സമ്മറി. എക്സസ് ടൈം ഉണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര സ്പീഡിലായിരിക്കും അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. ദേ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു, എത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും ദേ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ദ സ്പീഡ്. ഫോർ സച്ച് candidates what I would suggest is രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മറി ട്രൈ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ഗീവ് എ സമ്മറി ഓഫ് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് ഡിസ്കസ് സോ ഫാർ. നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമ്മറി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടാണോ വന്നത്, ഓക്കെ, ആ കംപ്ലയിൻറ്റിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ്, ഇപ്പോൾ ഒരു വൂണ്ടായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും, സജഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ ഇപ്പോൾ റിവ്യൂ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് എടുക്കാൻ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരണം എന്നെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സമ്മറിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്ത് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരുന്നു, ആ കംപ്ലയിൻറ്റിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്, ആൻഡ് ദെൻ എന്തെങ്കിലും റിവ്യൂ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഷോ എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ, സോ ജസ്റ്റ് ടു ഗോ ഓവർ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ടുഡേ. So you came in with complaints of irregular heart rhythm. So based on our discussion, it was diagnosed that you have atrial fibrillation. So I have given you a few suggestions about how to control it, and I have also suggested you to take part in some physical activities. I also mentioned you to come back for another review after a month. So I hope everything is clear for you. So that is one way of providing a summary. Okay, ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം. Okay, this is what is a summary called. Okay, another method what you can try to do, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സസ് ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മറി അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ടീച്ച് ബാക്ക് മെത്തേഡ്. ടീച്ച് ബാക്ക് മെത്തേഡ്, if I tell you, it is not a very popular method that everyone uses, but it is a very effective method to connect with the patient, to build a relationship with the patient, and to get a better score too. Teach back method, അത് applicable ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, ഡു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി ഡൗട്ട്ഫുൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അക്സെപ്റ്റഡ് ഫോർ ദ OET സ്പീക്കിംഗ്. ഓക്കെ, യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ടീച്ച് ബാക്ക് മെത്തേഡ് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായത് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് ടീച്ച് ബാക്ക് മെത്തേഡ്. സോ ആഫ്റ്റർ യു ഫിനിഷ് എവറിത്തിങ്, ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സജഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റുടെ ആഫ്റ്റർ കെയറിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഓൾ ദ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ്ലി, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ എന്നോടൊന്ന് പറയാമോ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ടീച്ച് ബാക്ക് മെത്തേഡ്. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ
രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേഷ്യൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ തിങ് ഇസ് നമുക്ക് ടൈം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് യു ക്യാൻ ട്രൈ ദീസ് ടു മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ. ഗിവ് എ പ്രോപ്പർ സമ്മറി. മസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി ഫിനിഷ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരാളോട് ഒരു ബൈ പറയാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർ ഗുഡ് ബൈ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇനി മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് പോയിന്റ്. The third point that you have to consider is acknowledging through reconfirmation. ഇതാണ് വേറൊരു സ്പീക്കിംഗ് അനാലിസിസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ സ്പീക്കിംഗ് അനാലിസിസ് എടുത്തെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിന് സ്പീക്കിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് അക്നോളജിങ് ത്രൂ റീകൺഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, അക്നോളജിങ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അക്നോളജ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. റീകൺഫർമേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് റീകൺഫർമേഷൻ? നത്തിങ് ബട്ട് വി ആർ റീകൺഫേമിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് അബൌട്ട് ദി പേഷ്യൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ റീകൺഫേം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് പാരഫ്രേസിങ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റായിട്ട് കൂടുതൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വരും. എംപതി. ഓക്കെ, കാരണം ഒരാളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇതൊക്കെയല്ലേ എന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ എടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എംപതി, ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് is working out really well for you. So for clinical communication area, it is going to build up your score, okay, a lot. എല്ലാ സ്ഥലത്തും I can understand your concerns, like I'm sorry to hear that, I know it's overwhelming for you. ഇങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയാതെ, ഓക്കെ, റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ try acknowledging through reconfirmation. I'll give an example. If the patient told you, I'm sorry, I cannot do all these things because I'm a very busy lawyer and I cannot cook food for myself and I can't even think about spending 30 minutes every day for doing exercise. No, that is ridiculous and that's not feasible for me. എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there are going to be a lot of problems എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം what you can do is you can acknowledge to the information that you got from the patient. Okay, you can tell the patient, Mr. David, I totally understand that you're a very busy lawyer. You have a tight schedule and in between your work time you won't find, you are not able to find time to cook food for yourself or to engage in any physical activities. I totally get it. I can only imagine how difficult it is for you. But what I'm trying to say is that എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഓക്കെ, അയാൾ ഈ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ചെയ്തത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം, അയാൾ ലോയറാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം, അയാൾ ബിസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഓക്കെ, അയാൾക്ക് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം, എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് ടൈം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും അയാൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് റീകൺഫേം ചെയ്യണം. I totally understand. I get what you're saying. Okay, so that is how you can do it. Reconfirmation method നമുക്ക് എപ്പോഴും what you can do is actively listen to the patient. പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹിൻസ് തരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ടു. എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ. അതിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സിലായ കാര്യം നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേയിൽ നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, വിച്ച് മീൻസ് അത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ടെൽ യു ബിക്കോസ് I have seen a lot of students trying to force the patient. You have to stop doing that. Okay, patients don't joke, okay, you smoke a lot, you drink a lot, don't you know it is harmful for you? You cannot be judgmental. You cannot tell the patient what the patient is doing is terrible. Okay, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ you cannot tell the patient it is totally bad, you have a very bad habit. We can't.
Okay, as a nurse, you cannot say that. What you have to say is, I do understand that you see smoking or smoking is a stress relief mechanism for you, but Mr. Mike, what I'm trying to explain here is that. Okay, so ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. I have seen a lot of students being judgmental, being forceful, demanding, നിങ്ങളിത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, don't you want to improve എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. You have to stop doing that. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ you're going to lose your score, especially for the clinical communication criteria. Clinical communication criteria പല characteristics, പല criteria ആയിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തം 15 മാർക്സ് ഉണ്ട്. Okay, and if you are following a proper relationship with the patient, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ 15 ഒരു 10 മാർക്സ് വരെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്കൊരു 10 മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ട്രിക്കി ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹാപ്പി ആക്കുക, പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ ചെയ്ത് പോവുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് 10. ട്രസ്റ്റ് മീ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെറുതെ കളയരുത്. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. നിങ്ങളെ കൊണ്ടത് പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരാളോട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിത്തിൻ യുവർ യുവർ ലിബർട്ടി, സംതിങ് വിത്തിൻ യുവർ കൺട്രോൾ. സോ ജസ്റ്റ് ടാസ്കുകൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു റഷിൽ വെറുതെ ആ സ്കോർ കൊണ്ടേ കളയരുത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇതുപോലത്തെ മെത്തേഡ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇതുപോലെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണോ അതിനെ ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ക്യൂ കാർഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൽ മെൻഷൻഡ് ആണ്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് വെൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡു ഇറ്റ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പ്രഷറിൽ ചില സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടാണ് പിന്നെയും പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് പിന്നെയും പോകുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും, അവരുടെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും, ഫാമിലിയുടെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ടു ബി ഫീലിംഗ് ഇൻറ്റിമിഡേറ്റഡ് ടു. ബട്ട് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ഗോ. നിങ്ങളുടെ ഒരു ചാൻസ് ആണത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ്, ഓക്കെ, ഓരോ റോൾ പ്ലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് 5 മിനിറ്റ് കിട്ടുന്നു. ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ്, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്സ് ടൈം. ഓക്കെ, ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇതൊരു കോൺവെർസേഷനാണ്, ഞാനിവിടെ ഒരു റോൾ എനാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി. Okay, you do not have to worry too much about it. So always keep in mind, ഇതുപോലത്തെ acknowledgement രീതികൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏരിയയിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്കോർ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. So that is going to boost your score. Okay, so that is the next point that I have to discuss with you guys. So I hope whatever I'm discussing is clear for you guys. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും concerns or questions ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you guys can definitely ask me. I'm checking the messages in between as well. I think there is a little bit of delay. എനിക്ക് എല്ലാ മെസ്സേജസും on the spot I'm not able to see that, but still whatever I see I'll definitely get back to that. Okay, yes. So that is the third point, acknowledging through reconfirmation. Okay, I hope that is clear for you. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെ, മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, I totally get it. I understand that. I totally get it. I understand that. Okay, I know I'm following you. I can only imagine that. അങ്ങനത്തെ പല രീതികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല യൂസേജസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so that is the third point. Moving on to the next point. This point is actually a little funny to say, but still നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കേട്ടോ. Okay, the main point I need to discuss here is that paying justice to your role as a nurse. Okay, you're playing a role. നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു റോൾ എനാക്ട് ചെയ്യാണ്, യു ആർ ആക്ടിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റോളിനോട് പ്രോപ്പർ ജസ്റ്റിസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഈ റോൾ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, വെൻ ഐ സേ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി എ റോൾ പ്ലേ ഇസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിവ്യൂ ഓഫ് വാട്ട് ഓർ ഹൗ യു വിൽ ബി ആസ് എ നേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനത്തെ ഒരു നേഴ്സായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേസ് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എൻ ഓഡീഷൻ ഫോർ യു. ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട് ടേം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എൻ ഓഡീഷൻ. ഓക്കെ, സോ യു നീഡ് ടു പേ ജസ്റ്റിസ് ടു ദാറ്റ് റോൾ. Okay, and it might sound funny for you guys right now, paying justice to the role and all, but yes, അതാണ് the correct way of explanation. Okay, കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു റോൾ എനാക്ട് ചെയ്യാണ്. യു ആർ ഗൈസ് ആർ ആക്ടേഴ്സ് ദെയർ.
when I say actors, I didn't mean you have to be that dramatic, expressive kind of an action. അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. What I meant to say is നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു റോൾ അവിടെ നിങ്ങളെ പ്ലേ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ നെയിം റോൾ പ്ലേ. ഓക്കെ, യു ആർ പ്ലേയിങ് ദാറ്റ് റോൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റോൾ നിങ്ങൾ ഫുൾ ജസ്റ്റിസ് നിങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ judgmental tone completely you have to avoid. Not judgmental tone at all. Okay, checking patient's understanding. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു പാരാമീറ്ററിൽ വരുന്നത് കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എൻ അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ. സോ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അനദർ തിങ്, ഇതൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളൊരു റോൾ ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഡയലോഗ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു റെക്കോർഡ് പിന്നീട് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സാമിനർ അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ യുവർ ഡയലോഗ്സ് ഹാസ് ടു ബി ക്ലിയർ. അതിന് നിങ്ങളുടെ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഹാസ് ടു ബി പ്രോപ്പർലി യൂസ്ഡ്. അവിടെ യു കനോട്ട് ഹാവ് എ വെരി സ്പീഡ് റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓർ എ വെരി സ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, ഒറ്റ തവണ തന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം അവിടെ. ഓക്കെ, ദ വേ യു എനൻസിയേറ്റ് സർട്ടൺ വേർഡ്സ്, ദ വേ യു എക്സ്പ്രസ് ഹൗ യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ദ വേ യു ഷോ എംപതി, ദ വേ യു ഗിവ് സജഷൻസ് ഓർ പ്രൊവൈഡ് അഡ്വൈസ്, എല്ലാം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്, വാട്ട് ഡിഡ് യു സേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് പിന്നെയും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലാവരുത്. ഓക്കെ, യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ യു ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇസ് ക്ലിയർ. യു നീഡ് ടു ഹാവ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതാണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു അടുത്ത ഐഡിയ എന്താണ് എന്ന് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മിക്കവരുടെയും കോൺവെർസേഷൻ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. വെൻ ദർ ഇസ് എ കൺഫ്യൂഷൻ, അതായത് എക്സാമിനറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ യുവർ സ്കോർ ഫോർ ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റി. കാരണം ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് സ്പീച്ചാണ്. ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ വരുന്നത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, പ്രൊസോഡിക് എറേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ യുവർ സ്കോർ. ആൻഡ് ഫോർ ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റി യു ഹാവ് 6 marks. ഓക്കെ, ഈ കേൾക്കുന്ന എക്സാമിനർ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയാളുടെ ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കുറയും. മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ 6 band വിൽ കം ഡൗൺ ടു 5. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഒരു മിനിമം ലെവലിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ അയാൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 5 4 ആവും. സോ ലൈക്ക് വൈസ് യുവർ സ്കോർ ഇസ് ഗോൺ ടു കം ഡൗൺ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ സ്പീച്ചിൻ്റെ റേറ്റ്. അതെപ്പോഴും മോഡറേറ്റ് ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ഓൾ ദി ക്രൈറ്റീരിയ. അത് ജസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റി മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലുവൻസി മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തിലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ വേഗത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കത് ക്ലിയർ ആവില്ല. സോ ക്ലാരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റിയിൽ സ്കോർ പോകും. പിന്നെ ഫ്ലുവൻസി യു ഗൈസ് നോ ഇറ്റ്, ഒരു നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ പ്രോപ്പർ പേസിൽ സംസാരിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഫ്ലുവൻസി. ഒരുപാടൊന്നും ഹെസിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ, ഒരുപാടൊന്നും സെൽഫ് കറക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കൊരു നോർമൽ കോൺവെർസേഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. അവിടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് കൂടി പോകുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലുവൻസിയിൽ നമ്മുടെ സ്കോർ പോവും. അപ്രോപ്രിയറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അതിന് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേസിലുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു എ 75-year-old patient and if you are rushing and if you are really fast in your pronunciation or in the way you bring the statements or explain the statements, the 75-year-old patient might not be able to understand it. Okay, the examiner might be a little more younger person. Okay, I'm not saying that 75-year-old examiner തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അയാൾ ആക്ച്വലി ഒരു 75-year-old ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിനറിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അവർ നോക്കുമ്പോഴും 75 വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെയാണോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചെന്നായിരിക്കും അവർ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ സ്കോർ പോകും. എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി, അവിടെ നമ്മുടെ സ്കോറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അടുത്തത് പറയേണ്ട ഗ്രാമർ കറക്റ്റ് ആണോ, ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ഗിവിങ് എനഫ് ടൈം ഫോർ യുവർ ബ്രെയിൻ ടു തിങ്ക്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വി ആർ റഷിങ്, നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് പറയണം എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ റഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്റ്റ് യുവർ സ്കോർ ദെയർ ടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയിലും ഓൾമോസ്റ്റ് 4ലും നമ്മുടെ സ്കോർ അവിടെ അഫക്റ്റഡ് ആവും റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് കൂടുമ്പോഴും.
അതുപോലെ തന്നെ വേഗത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് കാണിക്കാനോ പേഷ്യൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സൈഡിൽ നമ്മുടെ സ്കോർ പോകും. സോ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയയിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സോ യു നീഡ് ടു ബി റിയലി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് പോവാം. മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഐ ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ സെയിങ്, but what I'm trying to explain is that ഇതാണ് നമ്മുടെ rate of speech. Okay, so you need to try to explain things in that way. So അതാണ് next point. Then ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 4 പോയിൻറ്റ്സ് കവർ ചെയ്തു. ഈ 4 പോയിൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റേഡിയോ കൺക്ലൂഷൻ, പിന്നെ acknowledging through reconfirmation method, and then I told you about paying justice to the role of you as a nurse. Okay, ഇനിയൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞ there are 5 points in, okay. The fifth and main point that you need to consider is speak. Speaking എന്ന് പറയുന്നൊരു സബ് ടെസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെറ്റർ സ്കോർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need to have the habit of speaking. അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയുമില്ല. Okay, there is no shortcut. It's not going to be achieved overnight. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര എഫിഷ്യൻറ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഒന്നും ആവില്ല. Okay, you need practice for that. You need to make sure that നമ്മൾ ഒരു റോൾ പ്ലേ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ we are only doing it for like 5 minutes, right? 5 minutes കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുമോ? Like we won't. So ഒരു ദിവസം you need to make sure that you invest little more time and little more effort for that. Okay, നിങ്ങൾ റോൾ പ്ലേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിമിലർ പാറ്റേണിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ റോൾ പ്ലേസിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ? ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മേ നോ യുവർ നെയിം, ഓർ ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സിമിലർ ആണ്. കുറേ പാറ്റേൺ എല്ലാത്തിനും തന്നെ സിമിലർ ആണ്. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കൺസോൾ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകുന്നു, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സമ്മറി കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അതിനൊരു നമ്മൾ സജഷൻസ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നു, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ റോൾ പ്ലേയിലും വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ്, റെഗുലറായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ റോൾ പ്ലേയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നല്ല തറവാണ്, നല്ല ദൃഢമായിട്ടത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നത്തിങ് യു നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട്. കാരണം ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ അവിടെ ക്ലിയർ ആണ്. കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പിന്നെ ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാറും, പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മാറും, പേഷ്യൻ്റെ നേച്ചർ മാറും. ഓക്കെ, അത് ആ ടാസ്കുകളുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു പാറ്റേൺ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, ഒരു ബേസ് അവിടെ സ്ട്രോങ് ആണ്. സോ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ്. എല്ലാ ദിവസവും കോൺവെർസേഷൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അത് റോൾ പ്ലേ കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ട്രൈ ടു ഹാവ് എ സ്പീക്കിംഗ് പാർട്ട്ണർ. ഓക്കെ, അതൊരു ഫ്രണ്ട് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ പാർട്ട്ണർ ആവാം. ഓക്കെ, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡെയിലി കോൺവെർസേഷൻസ്. ഓക്കെ, കോൺവെർസേഷൻസ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കുക. ഓക്കെ, the only reason why I'm telling you that is because നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഓർ യുവർ റുട്ടീൻ, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി മോർ ഈസി ആൻഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ യു ടു യൂസ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ മോർ ഈസിയർ ആൻഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫോർ യു ടു ഡു ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് how people find easy to do things. ഇപ്പം ഒരു choreographer, it is not difficult for a choreographer to dance. Why? Because he dances every day. That is kind of like a part and parcel of his life. എല്ലാ ദിവസവും അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്കത് ഈസി ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കാര്യം. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആകുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി ഫോർ യു. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എന്താ പറയുക, ആസ് എ നേഴ്സ്, വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ്, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ നിന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഡേയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ യു ആർ മോർ പെർഫെക്റ്റ്.
right? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ആസ് യു ഡു ഇറ്റ് more and more, you're getting more and more perfect in it, right? So likewise, you need to make sure that you use this language not just for 5 minutes role play, you use this language more and more in your life. Okay, then it is going to be more convenient. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരും, കുറേ ഫ്രേസസ് വരും. സോ അത് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും സംസാരിക്കാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ കൺസേൺ ആണ് ബ്ലാങ്ക് ആയി പോകുന്നു, റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ്, ഐം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ കറക്റ്റ് ഐഡിയ, ഐം നോട്ട് ഏബിൾ ടു കണക്ട് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഐ എം കംപ്ലീറ്റ്ലി blank എന്നൊക്കെ പറയും. It is because your brain is not producing enough words. Why? Because you are not inputting. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലല്ലേ നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു പ്രാക്ടീസ്. നിങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും ഡെയിലി റീഡിങ് ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്നു, രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ try to do more. അത് ക്യൂ കാർഡ് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല. what I'm trying to say is try to have conversation. Okay, so that is another thing that I need to discuss. So ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സ്പീക്കിംഗ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു 5 ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് these 5 areas require a lot of practice and more consideration in your role plays. ഓക്കെ, കാരണം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് ഇത്, ഈ 5 എണ്ണം. You need to consider it. Okay, ഇത് കൂടാതെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ I have to discuss with you guys, which is nothing but you have to practice repeatedly asked speaking contexts. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 6 മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ടോപ്പിക്സ് നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് കെയർ, അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് മദർ, സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ സൂച്ചർ റിമൂവൽ, ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ക്യൂ കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സിമിലർ ക്യൂ കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സ് ആരെങ്കിലും എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, 10 years ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഒക്കെ. വൈ വി യൂസ് ടു ഡു ദാറ്റ്? ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് വൈസ് ഐ ബിലീവ്, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് സ്ട്രിക്ട്ലി അവിടെ ഉണ്ടെന്നല്ല, ബട്ട് ഐ ബിലീവ് ദർ ഈസ്. നമ്മൾ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഈസ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സ്ട്രോങ്ലി ഗ്യാരണ്ടി യു ദാറ്റ് when it comes to IILT we use such materials. Okay, നമ്മളിങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആ ഒരു ഫോമാറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്, ക്യൂ കാർഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. സോ വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മൈറ്റ് ബി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ദ എക്സാം. അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക റിലേറ്റഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുള്ള ക്യൂ കാർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ മോർ ഈസിയർ ഫോർ ദം ടു ആൻസർ. സോ I'm strongly suggesting you to consider such cue cards because it will definitely help you to get a better score. നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ റെഗുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി വരുന്നത്, ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. സോ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ then your chances of getting a better score is really high. So these are the few things that you can consider to get a better score or even a B at the first time itself. Okay, so I hope you guys are clear with it and you guys are considering it as well. Okay, so and I'm telling you one more thing, if you strictly follow all these things and if you have a proper analysis about where you stand in your speaking, what are your weakness, what are your strength and points like that, it is going to be a little more convenient for you to get a better score. കാരണം നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹാവ് എ സ്ട്രാറ്റജി. ചുമ്മാ കുറേ ക്യൂ കാർഡ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യൂ കാർഡ്സ്, എങ്ങനത്തെ ക്യൂ കാർഡ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സ്കോർ കുറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്യൂ കാർഡ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്യൂ കാർഡ്സിന് കൂടുതൽ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുക. സോ യു നീഡ് ടു നോ, നമ്മൾ ചുമ്മാ കുറേ ക്യൂ കാർഡ്സ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്യൂ കാർഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലിറ്റിൽ മോർ ഈസി ആൻഡ് ലിറ്റിൽ മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ സ്കോർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ I wanted to discuss with you guys today, and I hope it gave you a little bit of insight and it will be helpful for you guys as well. So I will come with another topic very soon, and if you guys have any suggestions about any particular topic that you guys would like to discuss, you can drop in the comment section and we will definitely look into it. Okay, and if you are
happy with this live session as well, please let us know that. And you can also pass on your suggestions and comments about the class. And if you found it helpful, you can share it with your family and friends too. Okay, so I'll see you guys next time. So all the very best and happy learning with IILT. Good night.